بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مون نیوز کے ساتھ میں حسینہ حسین۔ بلٹن میں شامل کرتے ہیں کچھ علاقائی خبریں۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے رحمت اللہ کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق ریجنل پولیس آفیسر ڈیرہ غازی خان کیپٹن ریٹائرڈ سجاد حسن خان نے کہا ہے کہ صحافت معاشرے کا چوتھا ستون ہے جو آنکھ اور کان کا کردار ادا کرتا ہے۔ عوامی مسائل کی نشاندہی، مسائل کے بروقت حل اور دفتری معاملات کی بہتری کے لیے میڈیا کا تعاون ہمیشہ رہنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بات جم خانہ کلب میں افطاری کے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ میڈیا نشاندہی پر ڈی جی خان ڈویژن میں اہم عوامی مسائل پر از خود نوٹس لیا اور داد رسی کرائی۔ آئندہ بھی معاشرتی برائیوں کی نشاندہی پر ایکشن لیا جائے گا۔ مثبت صحافت کے فروغ سے یقینی مظلوم کی داد رسی ہوتی ہے۔ عام آدمی کے مسائل کا حل ہماری اولین ترجیح ہے۔ اس وقت کچا کے علاقہ میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف پولیس آپریشن جاری ہے۔ پنجاب پولیس امن و امان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہے۔ قانون شکن عناصر کا قلعہ مکہ کر کے معاشرے کا امن بحال کریں گے۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈویژن ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے ڈی جی خان ڈویژن میں حکومت کے انیشیٹیوز پر عمل درآمد کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ رمضان پیکج کے تحت مفت آٹا کی تقسیم، گندم خریداری مہم، سینسز پرائس کنٹرول، آٹا اور گندم کی غیر قانونی ترسیل روکنے سمیت دیگر اہم معاملات پر کام کر رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے مظفر علی سحری کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر اقدام قتل کیس کا فیصلہ۔ بہاول نگر میں سینئر سول جج کی عدالت نے 324 کے مقدمہ میں سابق تحصیلدار ظفر مغل کو 4 سال کی سزا سنا دی۔ پولیس نے ملزم کو احاطہ عدالت سے گرفتار کر لیا۔ بہاول نگر سینئر سول جج عامر منظور کی عدالت نے سابق تحصیلدار ظفر مغل کو 4 سال قید کی سزا سنا دی۔ ظفر مغل کو 1.5 سال قبل درج ہونے والے 324 کے مقدمہ میں 109 کا ملزم نامزد کیا تھا۔ فائرنگ سے ڈپٹی کمشنر آفس کے نائب قاصد کلو خان کی ٹانگ ضائع ہو گئی تھی۔ جرم ثابت ہوتے ہوئے سینئر سول جج کے فیصلہ سناتے ہی احاطہ عدالت میں موجود ملزم ظفر مغل کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے کامران سلہری کی رپورٹ کے مطابق ہیومن ویلفیئر آرگنائزیشن پاکستان کے زیر اہتمام سیمینار ظلم پر خاموشی گناہ ہے منعقد ہوا، جس میں سینکڑوں شہریوں نے شرکت کی۔ سیمینار کے شرکاء سے مقررین نے خطاب کیا۔ چیئرمین HWO شہزاد اکبر بٹ ایڈوکیٹ نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم HWO کے پلیٹ فارم سے شہریوں میں شعور بیداری کے لیے عملی طور پر جدوجہد کر رہے ہیں۔ شہری اپنے حق پر کسی کو ڈاکہ نہ مارنے دیں، زیادتی پر کسی صورت خاموشی اختیار نہ کریں، ظلم کو اس کی انجام تک پہنچانے کے لیے پوری کوشش کریں۔ HWO کے پلیٹ فارم سے ہم کسی بھی مظلوم کی مدد رو رہنمائی کے لیے ہمہ وقت حاضر ہیں۔ جہاں پر بھی ظلم ہوا اس کے خلاف HWO کے پلیٹ فارم سے اللہ کے فضل سے پوری قوت کے ساتھ مظلوم کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ قانون کا احترام ہر شہری پر فرض ہے اور قانون شکنی کرنے والوں کو قانونی طریقے سے ان کے انجام تک پہنچانا بھی اخلاقی فرض بنتا ہے۔ ہم معاشرے کے اندر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے عملی طور پر حقیقی انقلاب کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس مشن میں ہمارے کاروان میں شامل ہو کر عوام ہمارا ساتھ دے۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے سائٹ سپر ہائی وے پولیس کی دبنگ کارروائی۔ دوران پیٹرولنگ SHO سید فیصل جعفری صاحب ممتاز ASI ہمراہ علی چانڈیو ملازمان علاقہ گشت میں مصروف تھے تو بامقام سپر ہائی وے نادرن پل کے نیچے اسکیم 33 کراچی 2 نفر مشتبہ ملزمان کو باغرض چیک کرنے کے لیے روکنے کا اشارہ کیا تو موٹر سائیکل سوار ملزمان نے اپنے پاس موجود آتشی اسلحہ سے پولیس پارٹی پر جان سے مارنے کی نیت سے اسٹریٹ فائرنگ کی، جس پر SHO پولیس پارٹی صاحب نے نہایت حکمت عملی سے اپنے حفاظت خود اختیاری سے پولیس سے مقابلہ کرتے ہوئے جوابی کارروائی، جس کے نتیجہ میں دونوں ملزمان زخمی حالت میں گرفتار، جن کے نام غلام یاسین ولد علی محمد، دوسرا زاہد ولد نور محمد، جن کے قبضہ سے آتشی اسلحہ ایمونیشن اور سرکار جبر موٹر سائیکل برآمد۔ تھانہ سائٹ سپر ہائی وے پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے زخمی ملزمان غلام یاسین ولد علی محمد، دوسرا زاہد ولد نور محمد، جن کے قبضہ سے آتشی اسلحہ ایمونیشن اور موٹر سائیکل CPLC کی ہیلپ لائن سے چیک کرایا تو سرکار جبر تھانہ ہزا سے ہے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ بھکر سے ہمارے بیورو چیف سید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق فوجی فرٹیلائزر کمپنی نے کسانوں کی سہولت کے لیے DAP کھاد کا 25 کلو گرام کا بیگ متعارف کرا دیا ہے۔ FFC مارکیٹنگ آفیسر عبدالاحد نے عمر ٹریڈرز نیو گلا منڈی بھکر میں افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ FFC نے کسانوں کی سہولت کے لیے DFC کھاد کا 25 کلو کا بیگ متعارف کروایا ہے تاکہ وہ کسان جو یکمشت پیسے نہ ہونے کی بنا پر کھاد نہیں خرید سکتے انہیں سہولت مل سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غیر
मयारी और कम जोर आवर खाद इस्तेमाल करने से पैदावारी सलाहियत मुतासिर होती थी। इस मौके पर डिस्ट्रीब्यूटर FFC राना मुजफ्फर अली ने कहा है कि काश्तकारों की सहूलत के लिए गला मंडी में हर चीज़ सेंटर कायम कर दिया है। काश्तकार इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। बादजा उन्होंने सहाफ़ियों और मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मैं हेड ऑफ सेल्स डिस्ट्रिक्ट बकर हूँ। हमने आज नया प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया है। DAP हमने 25 किलो वाली बोरी हमने लॉन्च की है। खाद में कीमतों में इजाफा होने की वजह से फार्मर की जो परचेजिंग पावर है वो बहुत अफेक्ट हो रही थी, तो उनकी सहूलियत के लिए हम लोगों ने ये जो है छोटे बैग्स हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए हैं। ये उनके लिए आसान होगा ख़रीदना भी और उसको यूटिलाइज़ करना भी। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसका रिज़ल्ट भी आप लोगों को नज़र आएगा और आगे और भी हम लोग उनकी ज़रूरियात के मुताबिक नए नए प्रोडक्ट्स मज़ीद हम लोग निकालते रहेंगे। थाना साइड सुपर हाईवे SHO फैसल जाफरी का टीम पुलिस की दबंग कार्रवाई दौरान पेट्रोलिंग इलाका गश्त में मसरूफ थे तो मुखबर खास ने ASI करीम बख्श को इतला दी कि एक सुजुकी में लोड छालिया नादरन हाईवे पास के बाईपास से कराची शहर में आ रही है। इस इतला पर पुलिस पार्टी ने मुलजिम मजहूर वल्द मिर्जा खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना साइड सुपर हाईवे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम जहूर वल्द मिर्जा खान से सुजुकी में 99 कट्टे छालिया बरामद, जिसमें मुलजिम के खिलाफ मुकदमा इल्जाम। आने वाले इलेक्शन में सरदार मोहम्मद अजहर खान लगारी को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएंगे। सादिकाबाद से खबर शामिल करेंगे। जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के जिलाई सदर सरदार अजहर खान लगारी सरदार रशीद खान लगारी पर एतमाद का इजहार करते हुए सरदार मोहम्मद नूर खान सवेत्रा, मियां हमीद अल्लाह शेख, सरदार जाम अवैस बहादुर कटवाल, अब्दुल रज़ाक खान अलमानी, चौधरी अब्दुल्ला, चौधरी मोहम्मद सफ्तर, चौधरी इरफान जफर चीमा, मियां अदमान सरवर अख्तर खान लंघा, मियां अदमान सरवर अख्तर खान, चौधरी शफकत जावेद, मीरान बख्श खान मजारी, आसिफ खान पठान, जाम मुनीर झल्लन, रईस चन्नू चाचर, चौधरी मुनीर अहमद चौराही, चौधरी वकास नंबरदार और दीगर ने सर्वे रिपोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि नून लीग की क़यादत अवाम के दिलों पर हुकूमत कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अनथक मेहनत करके मुल्क को दिवालिया होने के खतरे से निकाल लिया है। सऊदी अरब में कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के वकीदल मिसाल इस्तकबाल से मुखालिफिन की आंखें खुल जानी चाहिए। मुस्लिम लीग वाहिद जमात है जिसके पास अवामी खिदमत और मुल्की तरक्की का वसी रिकॉर्ड मौजूद है और मुस्लिम लीग नून की हर हुकूमत में तरक्याती कामों के लिए रिकॉर्ड कायम हुए। यही वजह है कि शरीफ बरादरान आज भी अवाम के दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। दुनिया ने देख लिया है कि कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ सिर्फ पाकिस्तान ही के नहीं आलमी लीडर हैं। उन्होंने कहा आने वाले इलेक्शन में सरदार अजहर खान लगारी को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएंगे। खबर शामिल करते हैं गोजा से। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर रिजवान अशरफ सिंधु की चीनी स्टॉक करने वाले माफिया के खिलाफ घेरा तंग। स्टॉक की गई चीनी के सैकड़ों बोरियां पकड़ ली। ज़राए के मुताबिक मेहदी मोहल्ला में असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर रिजवान अशरफ सिंधु ने 2900 बोरियां स्टॉक की गई चीनी पकड़कर गोदाम को सील कर दिया। फरूखाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा शफीक जट। मारूफ कानूनदान चेयरमैन इलामा इकबाल, लॉयर्स फोरम चौधरी सुल्तान मकसूद एडवोकेट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान की हुक्मरान जमातों ने वतन अजीज को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुफाद परस्त हुक्मरान वतन पाकिस्तान को दीमक की तरह चाट रहे हैं, फिर भी इसका वजूद कायम दायम है और ता क़यामत रहेगा, क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बुनियाद ही कलमा तैयबा पर रखी गई है। अयूब खान ने 1958 में पहला मार्शल लॉ लगाया और मुल्की बुनियादों को खोखला करके रख दिया और इस अमन के खित्ते को तकसीम करके मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान बना दिया, बल्कि बांग्लादेश की बुनियाद रख दी। और इस वक्त के हुक्मरानों ने अपनी अना की खातिर वतन अजीज को सियासी अनार की दलदल में धकेल दिया। जिन हुक्मरानों ने हमदर्दी से मुल्क चलाने की कोशिश की, इन्हें जेलों में डाल दिया गया, फांसियां दी गई। आज इमरान खान फिर वही तारीख दोहरा रहा है। ये मुल्क पाकिस्तान को सियासी अनारकी की भेंट चढ़ाना चाहता है। सुल्तान मकसूद एडवोकेट का मजीद कहना था कि इमरान खान ने इक़्तिदार में रहकर अपने करप्ट वजीरों और मशीरों को ही नवाजा है। हुक्म आया, अब सुपरविजन ऑफ द लॉ आ गया। सुप्रीम कोर्ट को पहले तो हुक्म देना नहीं चाहिए, तो उनको वेट करना चाहिए। जो एग्जैक्ट टाइम है हमारा सितंबर अक्टूबर नवंबर का, उसमें इलेक्शन होने चाहिए थे। उन्होंने चले हुक्म दे दिया। अब देखिए ना, अदालतें तो सही है, उनको मौका मिल रहा है ना शहबाज शरीफ को बात करने का कि इसके लिए अदालतें रात को भी खुली हैं। अभी हाईकोर्ट में जाए, यकीन करें एक सेकंड ही बंदा लेट हो जाता है, उसकी जो है वो केस खारिज कर देते हैं। अदम पैरवी के पैरवी नहीं कर रहा, उसके लिए अदालतें जो है वो उसका इंतज़ार कर रही हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो इसलिए जो मुल्की हालात जो हैं उनके लिए इलेक्शन
آپ ناگزیر ہو گئے الیکشن کروائیں, جو بھی حکمران آئے, عمران خان آئے یا شہباز شریف آئے, ہمیں سے کوئی غرض نہیں. ملک کا سوچیں, ملک کے حالات ٹھیک کریں. اس وقت اگر اتفاق نہ ہوا تو یقین کریں کہ ملک جو ہے آپ کا دیوالیہ ہو جائے اور خانہ جنگی ملک میں لگ جائے. آپ الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جی مجھے جو ہے اگر سپریم کورٹ کے حکم کو رکھیں مد نظر تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ہو جائیں گے, لیکن پھر اگر جب دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ مردم شماری نہیں ہو رہی, الیکشن کمیشن نے صاف جواب دیتی ہے, تو اس پہ جو ہے پھر وہ نومبر میں جب ہوں گے اسی سال ہی, یہ میں شور نہیں کرتا کہ ہوں گے. اگر تو منوئن جو ہے وہ فیصلے پہ سپریم کورٹ کے پہ عمل ہوا تو میرے بھائی الیکشن آپ کو اپریل میں اور مئی میں مجھے نظر آ رہے ہیں. نہیں تو پھر اور 2-4 ماہ صحیح تو ہو جائیں گے الیکشن آئے. اللہ کرے ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہوں. اگلے بھی بارے میں بولوں کہ بس ٹھیک ہے, اگر حکمرانی نہیں ہوگی تو جنگل کا قانون ہو جائے گا. جنگل میں کا قانون سمجھتے ہیں نا کہ جدھر جو مرضی کرتا پھرے, جو مرضی جس کا حق لے کے چلا جائے, جو مرضی جس کا نوالہ چھین کے چلا جائے, کوئی اس کے پیچھے جانے والا نہیں. جس کی لاٹھی اس کی بھینس, شیر لے گیا شیر سے چھینے والا کوئی نہیں. ہم جنگل کے قانون میں نہیں, ہم بنانا ریپبلک نہیں ہے. ہمارا اسلام کے نام پہ بنا ہے اور ہم اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے, اسلامی ملک بھی ہے. اس میں جمہوریت کا عمل ہونا اور جمہوریت کا نافذ ہونا انتہائی ضروری ہے, جس کے لیے بہت ہی ضروری قانون سازی کا ہونا اور قانون کی حکمرانی کا ہونا انتہائی ضروری ہے. تو اگر عدالتی حکم کے فیصلے نہ ہوئے جی. خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے. سب انسپکٹر عابد فاروق کو انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی. ہمارے نمائندہ مٹھو سلہریا کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ کے مختلف تھانوں میں تعینات رہنے والے سب انسپکٹر عابد فاروق کو انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے. صحافتی تنظیم پاکستان گروپ آف جرنلسٹ کی ٹیم نے انسپکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والے عابد فاروق کو مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. اس موقع پر پاکستان گروپ آف جرنلسٹ سیالکوٹ کے صدر محمد شہباز باجوہ, تحصیل صدر نبیل نعمت, سٹی صدر وحید احمد سمیت سیاسی اور سماجی شخصیت میاں نعیم احمد, نکاس جٹ میاں حسن, مظہر سندھو موجود تھے. محمد شہباز باجوہ نے مزید کہا کہ اللہ پاک ان کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے اور عزتوں سے نوازے, جبکہ آخر میں انسپکٹر عابد فاروق نے سب کا شکریہ ادا کیا. ٹھٹہ سے رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف نذیر احمد قریشی. جھنگ شاہی کے گاؤں پلاری میں کاشف اقبال تھیلیسیمیا کیئر سینٹر کی طرف سے مسلم کمیونٹی شکاگو کے تعاون سے رمضان راشن پیکج کے تحت 100 گھرانوں میں راشن, عید کے کپڑے, جوتے اور دیگر سامان کی تقسیم. سیلاب اور برسات کے سینکڑوں متاثرین شدید پریشانی کا شکار ہیں. خاص طور پر رمضان المبارک غریب گھرانے اذیت کا وقت گزار رہے ہیں. ایسے موقع پر جھنگ شاہی کے قریب گاؤں پلاری جو تمام بنیادی سہولیات سے محروم ہے, اس گاؤں میں پینے کے پانی تک کی سہولت موجود نہیں. کاشف اقبال تھیلیسیمیا کیئر سینٹر نے مسلم کمیونٹی شکاگو کے تعاون سے رمضان پیکج کے تحت راشن, عید کے کپڑے, جوتے, مچھردانیاں اور دوسرا ضروری سامان تقسیم کیا. کاشف اقبال تھیلیسیمیا کیئر سینٹر کے پنہو اکیلی خالد سلیم ارائیں اور شمائلہ خالد نے بتایا ہے کہ رمضان المبارک میں ہم ان لوگوں کو راشن تقسیم کر رہے ہیں جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ متاثرین کے لیے ماڈل ولیج بنائے جائے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کاشف اقبال تھیلیسیمیا کیئر سینٹر کی ٹیم جو ہے وہ ٹھٹہ کے گاؤں میں آئی ہوئی ہے. یہاں ہمارے پاس آج ہم راشن ڈسٹریبیوشن 100 کریں گے انشاءاللہ. آج ہم جس گاؤں میں آئے ہیں یہاں 30 راشن ہے اور اس کے ساتھ راشن کے ساتھ عید کے لیے ان کے لیے کپڑے ہیں, چپلیں ہیں اور مچھردانیاں جو ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور آج کے جو ہمارے ڈونر ہیں وہ ہیں مسلم کمیونٹی سینٹر شکاگو. اور آج سے بھی پہلے مسلم کمیونٹی سینٹر شکاگو کی طرف سے ہمیں فلڈ کا راشن ڈسٹریبیوشن چل رہی تھی مستقل, اور ہمارے جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے فری میڈیسنس بھی یہ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں. تو ہمارے جو ڈونرز ہیں ان کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے آج یہاں راشن ڈسٹریبیوشن بھیجی اور عید کی جو ہے ان لوگوں کے لیے کپڑے اور شوز بھیجے. کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر جو ہے ان کی طرف سے آئے ہیں. یہ تعاون جو کیا ہے وہ مسلم کمیونٹی سینٹر شکاگو امریکہ میں, ان کے تعاون سے رمضان شریف میں جو غریب لوگ ہیں ان کو راشن, کپڑے, چپل وغیرہ ان کی ضرورت کی جو اشیاء ہے وہ فراہم کرنے کے لیے آئے. اور یہ ایک قسم کا نیک کام ہے, اچھا کام ہے. اور کاشف اقبال سینٹر جو ہے کام کر رہا ہے کراچی میں. جو تھیلیسیمیا کے جو ہے بچے ہیں بڑے, ان کو جو ہے مفت بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے وہ اس کی سہولت فراہم کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ادارہ ہے کراچی کا اور پاکستان کا بہت بڑا ادارہ جو یہ کام کر رہا ہے, بلڈ دے رہا ہے بچوں کو, غریب مسکین لوگوں کو. تو یہ کار خیر کا ایک قسم کا کام ہے. اس میں ہم لوگ یہاں آئے جنگشائی میں, یہ پالاری ہے ان کا گاؤں ہے. اس سے پہلے بھی ان کو جو ہے راشن یہ
इसी इदारे की तरफ से हम लोग दे चुके हैं 2 मरतबा, आज तीसरी मरतबा यहाँ पर आए और इंशाअल्लाह ये कार खैर का जो काम वो जारी सारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। खबर शामिल करते हैं गैम्बर ओकाड़ा कैंट से। हमारे नुमाइंदा आबिद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक कंटोनमेंट बोर्ड ओकाड़ा की शानदार कारकर्दगी, एक ही रोज में 5 फिल्ट्रेशन प्लांट्स और गैम्बर में 1 डिस्पेंसरी का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया है। गैम्बर और कैंट की आवाम से किए हुए कुछ वादे पाया तकमील तक पहुंचे। पूरे इलाके की खिदमत के लिए डिस्पेंसरी, 5 मुफ्त मुकामात पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और RO का इफ्तिताह किया गया है। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी प्रेसिडेंट कंटोनमेंट बोर्ड स्टेशन कमांडो फर्ख इस्लाहुद्दीन, वाइस प्रेसिडेंट नदीम अनवर भट्टी, CEO इमरान खान, मेंबर चौधरी उमैर खादिम, राजा मुबशर हुसैन, सैयद इकबाल शाह चौधरी, शहजाद शफी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर वाइस प्रेसिडेंट नदीम अनवर भट्टी ने कहा है कि खिदमत का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। अनकरीब गौसिया चौक में भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया जाएगा। इस मौके पर गैम्बर कैंट की अवाम ने अपने मुंतखब नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया। शामिल करते हैं हरीपुर से नासिर अमीन की रिपोर्ट के मुताबिक HEC के मुलाजमीन 3 माह से तनख्वाहें ना मिलने पर सरापा एहतजाज। हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स हतार हरीपुर HEC के वर्कर्स 3 माह की तनख्वाहों की अदम अदायगी की बिना पर दरबदर वर्कर्स अपने हकूक के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंच गए। हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स हतार के सैकड़ों फैक्ट्री मजदूरों की फैमिलियां, बच्चे माह रमजान में 2 वक्त की रोटी को तरस गए। वर्कर्स सख्त परेशानी के आलम में, जबकि ईद की खुशियां मांद पड़ गई। सैकड़ों मजदूरों के घरों के चूल्हे बुझ गए। मुलाजमीन ने अहकाम बाला से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। ईद उल फितर पर हुकूमत की जानिब से महंगाई का एक और तोहफा, पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफा। शहरी परेशान, आम आदमी को जिंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल हो गया है। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सदीक से। जी नासिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। रोजी रोटी कमाइए ते काम करिए, रोज की बचदा सवालों दसो की करिए। असीं तुहाडे नाल बहुत तंग आ, असीं भाई तुहाडे कोल सब बेचण नूं, अग लाउण नूं तैयार खड़े आ। इन्हां नूं बचदा बुझदा कोई शै नहीं हैगी। तेल रोज महंगा होई जांदा, दिनों दिन चढ़ी जाण डिया। बच्चे भुखे मारी, रोटी तो लभदी कोई नहीं हैगी। सुबह दे आए 400 रुपया नहीं कमाया तो 400 का तेल पवा लिया। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोजरा में हुकूमत पंजाब जो हुकूमत पाकिस्तान की नाकस पॉलिसियों की बिना पर जो है वो शहरियों पर जो पेट्रोल की कीमत में बेहद इजाफा कर दिया गया, जिससे शहरी जो है वो काफ़ी परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। ये बताइएगा। शहर में गोजरा में जो भी तेल सस्ता करने की बजाय हुकूमत ने तेल महंगा कर दिया, लेकिन हम गरीब लोगों के लिए रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गई है। ठीक है ना। अच्छा, उसको बाद कम से कम तेल 300 रुपये तो ऊपर जाता तकरीबन नीचे जाने की बजाय ऊपर जा रहा है। लेकिन कोई भी सवारी जब बैठने की काम करती है तो वो पैदल जाना शुरू हो गया, क्योंकि आवाम के पास कोई भी किसी किस्म का पैसा कोई नहीं है। इसलिए आवाम अपने घर जाने के लिए बिल्कुल मतलब जड़ा ना जा रही है तो अपने पैदल जा रही है। कोई नहीं, गरीब आवाम रिक्शे वाली हो गई या जो भी दिहाड़ीदार, सब आवाम भूखी मर रही है बस। हाँ जी, जैसा कि नाज़रीन आपने जाना, मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद थे। उनका यही कहना है कि हुकूमत की नाक़िस पॉलिसी की बना पर रिलीफ देने की बजाय जो है वो हम पर एक पेट्रोल पंप जो है गिरा दिया गया, जिससे तमाम चीज़ें जो है वो महंगी होगी और हमें जो है वो यहाँ पर रोज़ी रोटी कमाना जो है मुश्किल हो चुका है। उनका ये भी मज़ीद कहना था कि हम बच्चों का राशन पूरा करें या अपने रक्षों का तेल पूरा करें। शहरियों ने जो है वो हुकूमत से मुतालबा किया है कि फिलफौर जो है वो बढ़ती हुई तेल की कीमतों को वापस लिया जाए, ताकि हम जो है वो अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें। जी, खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी KPK के 81 से उम्मीदवार हाजी खालिद गुल महमद की तरफ से वजीर बाग में इफ्तारी का एहतमाम किया गया। उनकी क़ियादत दे और कौम बकल पूरे बजे खुलो पसीवी डेढ़ा कोई बसे बमन देवा है और तो वो गुता बसे बमन देवा है। जमा गुजारिश करता दे कि दियानतदार अमानतदार जमात इस्लामी की आदत अगर मुंतखब के इंशाअल्लाह नुदीर उजीब वो जबानी और अल्लाह ताला पर तौफीक सरा दा सुमर गुनाहों दे इंसान मुसलमान नशीन अल्लाह पाकी और तबखी। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है वजीर बाग पार्क में और हमारे साथ पेशावर जमात इस्लामी अमीर बहरुल्लाह एडवोकेट से भी मौजूद है।
PK81 امیدوار حاجی خالد گل مومن صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. جی سر, آج کے پروگرام کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا پروگرام وزیر باغ میں افطار پارٹی ہے. خالد گل مومن کی جانب سے PK کے عوام کے لیے اور دوستوں کے لیے افطار ڈنر ہے, اس میں ہم شرکت کر رہے ہیں اور ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے سراج الحق صاحب کوشش کر رہے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ سراج الحق صاحب کو اگر حکومت مل گئی پاکستان کی تو پاکستان کے عوام اور پاکستان کا ملک اور پاکستان کی قوم کو بحرانوں سے نکال دیں گے. جی خالد گل سے آج کیا پروگرام ہے, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری طرف سے جماعت اسلامی PK81 کے عوام کے لیے ہم نے یہ افطاری کا پروگرام بنا دیا ہے. اس میں ہمارے پورے 81 کے جتنے بھی ہمارے کارکنان ہیں, ذمہ داران ہیں, عوام ہیں, ہم نے ان کو دعوت دی الحمدللہ. اور یہ آخری عشرہ ہے اور جہنم کے عذاب سے نجات کا آخری عشرہ ہے. رئیس ناظم او دې حوالې سره چې کوم نن زمونږ د جماعت اسلامي له طرف نه افطاري پروګرام شوی دا یو ښه اقدام دی او زمونږ د ټولو تنظیمونو د ټولو هغه خلکو سره چې الله وزر کړی دی او داسې اجتماعي جماعتي پروګرامات وکړي ځکه چې ډېر غربت دی دي کې او ډېر مسافر په دې علاقو کې پراته دي نو پکار د چې دلته دا کار وشي هر یو سره. د جماعت اسلامي دا یو ډېر ښه اقدام دی او دا ډېر یو ښه روایات دی چې زمونږ د پسماندای علاقو ته راشي او دلته د افطارۍ او دغه شان. شامل کرتے ہیں پشاور سے KPK کے بیورو چیف شاہ زمان یوسفزئی کی رپورٹ کے مطابق پشاور نگیالہ استاد نے سر سال کی طرح اس سال بھی پشاور چپل میں مارخور ڈیزائن تیار کیا ہے. مینوالو پرون هم مونږ دلته راغلي وو خو په ننګیالي استاد په موقع موجود نه و, بیا هم مونږ یو راپورټ چلو مونږ یې چې تاسو ته پته ولګي چې ډیزاینونه ننګیالي استاد تیار کړي دي. نن بیا راغلي یو او ننګیالي استاد را پسې رینګو کو چې راشه یار یو ډیزاین پاتې شوی او هغه نن تیار شو کمپلیټ شو, هغه سره به خبرې کوو په هر یو ډیزاین باندې خپلې خبرې کوي. ننګیالي استاد ستا کال لیسه تیار کړي دي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم, بسم الله الرحمن الرحیم. د دې کال خو مې دا دوه ډیزاینونه تیار کړي, یو مې د صابر کې دا ډیزاین تیار کړی ده او یو ملخور ډیزاین ده چې دا په ټول پاکستان کې چا سره نشته ده. او دا یو زمونږ ملګری دا تحصیلدار هغه له چې کال کې ډیزاین وباسم هغه پهله به ماله جوړی بیا زه هغه له جوړوم هغې نه بعد بیا مارکیټ کې ایشو کومه بس او د ټانګ نه راځي دا ټانګ نه راځي. دې کې څه خوبیانې ویجي دي کې تاسو بس دا داسې یو انټیک شی ده انمول نوی ډیزاین ده که نه چا سره هم نشته ده نو هغه هم ډېر شوقین ده. نن په خدای یقین وکړه سپیشل روژه دې دلته ځان را رسولی ده 10 بجې په دې صحیح ښودلی اوس د نورو خلکو چې بیا جوړې دا به قیمت 6000 روپۍ ده. دې باندې خواري محنت ټول د لاس کار ده پکې, ټول د لاس کار ده پکې. او دا سلیان یار یو شی دا ګوري دا د لاس دي او دا مارخور کې څونه خواري کړې ده په دې باره کې؟ بس یاره دې کې موږ ډېره خواري کړې ده. کم سے کم چې ډیزاین کټکې سیټینګ پکې په دې باندې هفته نیمه لګېږي, د باندې موږ تاوانونه کوو, جوړې ردي کوو, خرابېږي. نو دې دپاره چې سیټینګ دی برابرو چې یو انسان یې په خپو کې چې هغې څه خوند خو دیوالي که نه. او د دې څه قیمت مې ښودلی؟ دې نن سبا دا 5000 روپۍ خرڅو. 5000 روپۍ. بله مونږ پرون هغې ووایي چې دام یو دا نوروزي ده او دام په پېښور کې دا جوړېږي په کویټه کې نوروزي, خو دا پېښور کې نن تقریبا سن 2000 کې موږ دا ډیزاین دلته پېښور کې شو کړی و او انشاءالله اوسه پورې چلی. دا کال 12 میاشتې چلی. او دا راته ووایه ننګیالي استاد چې هر کال تاسو یو سیل هم لګوئ, نو څه کال هم سیل لګولی؟ دا یو شوکیس موږ سیل لګولی ده چې دا غریب خلک هم راځي. هلن کې دا مغه قیمتي جوړې دي, قیمتي جوړې دي, خو چې دا کم غریب راځي اوس یې نه کېږي دا علي بس په خپو کې. خلکو ته څه پیغام ورکوي چې کم ستا په انتظار و چې یاره نوی ډیزاین به راځي؟ نو زه خلکو ته زه خو خپل لیبر ته دا پیغام ورکوم که نه, لکه دا زرداري ډیزاین ما راوښکه په 2017 کې, نو الحمدلله ما سره اوس هم چلی. ګا کسټمر زما راځي چې هغه باندې زه محنت کوم او دا کم لیبر چې زمونږ دا کم کاریګران هغې دومره ګنده که دومره څښا مټریل پکې ولګو چې هغه دې صحیح جوړې نوم یې بدنام کړو. زما دا خپلو لیبر کاریګرانو دا یو خواست چې یو شی جوړوي او مسلمان یې په خپو کوي نو هغې باندې محنت کوئ
دونه کلونو کې ننګیالي استاد راته ووایي چې کم کم ډیزاین دی پرنټ ستاسو شوی هر کال تاسو نوي نه دا څومره ډیزاینونه شو یاره په ایمان که ما ته هم پته وي ډیزاینونه راوباسو او موږ خدا په دې باندې شکر د الله هډ شوی دی لکه زرداري شو زرداري الحمدلله زه د الله نه ډېر راضي یم چې دا زرداري ډیزاین مې راوښکه اوسه پورې پکې تقریبا نه 50-60 هزار کسان مزدوري کې لیبر خپل کور لږ دندې پې روانه ده دا د الله نه بس ډېر فخر کوم چې دا بس یو الله موږ ته یو هغه راکړی ده که نه فن راکړی ده چې زه یې وکړم او نور کسان هم چالو کړي هغې خپل بچو ته پیرت ګټي جی دا و زموږ سره ننګیالي استاد چې تاسو واورېدل هغې ډېر ښایسته میسج ورکړو د عوامو په مفاد کې چې کارګرو ته یې ووایي چې ټیک ته کم ډیزاین زه راوباسم لکه زرداري چې کم ډېر پیمه شوی هغه مې راوویستلو اوس هر یو سړی راځي چې زرداري راکړه کارګرو ته یې دا ووایي چې یار زه تاسو نه منې کومه چې دا ډیزاین مه جوړوئ دا ډیزاین جوړوي خو میټیریل خلګوي او خشه ورکوي چې هر سړی وي چې وروره دا یو شیز دی دا موږ وایو چې ښي ځکه چې زما د پراډک هغه نوم نه بدنامېږي او دا مارخور هم راویستلی دا بل هم راویستو دا بل هم څه کال ننګیالي استاد به 3 ډیزاینونه راویستي دي او پته ورته هم نه لګي چې نورې څومره ډېر راویستي دي ټول عوام چې کم په انتظار وو چې ننګیالي استاد به نوی ډیزاین راوباسي او تحصیلدار صاحب هم راغلی دی زموږ نه شاته ناست دی د ټانګ نه راغلی دی خو چونکې دغه دی نو د هغې د وجې نه موږ هغه په سکرین نشو راویستلی او د ټانګ نه یو ځای نه بل ځای نه هم ننګیالي استاد نه خلک راځي مالاره کې اجازت د بل پروګرام پورې د الله په امان خبر شامل کرتے ہیں پاک وطن سے ہمارے رپورٹر محمد طاہر فریدی کی رپورٹ کے مطابق پاک وطن شریف انتظامیہ کو خراج تحسین پاک وطن شریف حکومت پنجاب کی جانب سے مستحق گھرانوں کو مفت آٹا فراہمی کا پیکج کل اختتام پذیر ہو گیا پاک وطن پورے ضلع میں فری آٹے کے 10 سینٹروں پر مامور عملے نے عوامی خدمت کے جذبے کے تحت اپنے فرائض منصبی سر انجام دیے اور 8,73,000 آٹے کے تھیلے تقسیم کیے گئے ڈپٹی کمشنر پاک وطن امتیاز احمد خان کھچی نگرانی میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اور ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی رانا محمد عمر اسسٹنٹ کمشنر نعیم بشیر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی پاک وطن نوید احمد سیلانی اور ان کی ٹیم نے دن رات کی محنت سے اپنے فرائض احسن طریقے سے نبھائے خدائے بزرگ اور برتر کی مہربانی سے شفاف انداز میں عوام کو مفت آٹے کی فراہمی یقینی بنائی ڈپٹی کمشنر پاک وطن نے گفتگو کرتے ہوئے کہا تحصیلدار نائب تحصیلدار کانگو پٹواری صاحبان سمیت تمام اداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ مل کر ایک ٹیم کی حیثیت سے کام کیا جن میں میونسپل کمیٹی پنجاب پولیس ایلیٹ فورس ریسکیو 1112 ٹریفک پولیس سول ڈیفنس لائف سٹاک محکمہ پاپولیشن محکمہ ایجوکیشن محکمہ ہیلتھ محکمہ زراعت ریونیو ڈپارٹمنٹ محکمہ فوڈ حساس اداروں کے افسران سمیت دیگر اداروں کا شکریہ جن کی انتھک محنت سے ہماری پرفارمنس کو سراہا گیا سابق وفاقی وزیر سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کی طرف سے زیر تعمیر شریفہ بی بی میموریل ہسپتال کے زیر انتظام شیٹ ٹرسٹ کے ممبران اور رضاکاران کی اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق افطار ڈنر میں علاقہ عمائدین اور سرکردہ رہنماؤں نے شرکت کی اس موقع پر سابق وفاقی وزیر سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ شیٹ ٹرسٹ نے رمضان بھر میں مستحق نادار اور غریب افراد کے افطار ڈنر کا مسلسل جاری ہے اور اپنے ساتھیوں کو یقین دلاتی ہوں کہ وہ شیٹ ٹرسٹ پسماندہ اور بارڈر سے ملکہ دیہاتوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پرعزم ہے اور عوام کو سستا بر وقت اور بہتر علاج معالجہ جو ان کا حق ہے ان کی دہلیز پر پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں انہوں نے کہا کہ شیٹ ٹرسٹ بغیر کسی سیاسی تفریق کے اپنے دکھ بہن بھائیوں کو شریفہ بی بی میموریل ہسپتال کے زیر انتظام جلد سہولیات کا آغاز کرنے جا رہا ہے وزیر آباد کے علاقہ اوجلا میں جی ٹی روڈ سے ملحقہ فش فارم سے نامعلوم شخص کی نعش برآمد وزیر آباد نعش پانی میں تیر رہی تھی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی خبر شامل کہتے ہیں وزیر آباد سے تھانہ سٹی وزیر آباد کا علاقہ جیب تراشوں کے لیے جنت نظیر وادی بن گیا چند ماہ قبل پولیس ملازمین کا جیب تراشوں سے مبینہ مکمکہ نتیجہ جیب تراش ایک بار پھر پورے زور و شور سے سرگرم عید سے قبل عیدی مہم شروع کر دی بینک سے رقم نکلوا کر عید کی شاپنگ کرنے آئی خاتون بھرے بازار 50,000 نقدی سے محروم ہو گئی 15 پر بار بار کال کرنے کے باوجود پولیس روایتی سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے موقع پر نہ پہنچ سکی جیب تراشوں اور گداگروں نے بازار میں مچا رکھی ہے متاثرہ خاتون کا بتانا تھا کہ 2 نامعلوم عورتیں جو بار بار مجھ سے ٹکرا رہی تھی حالات کو جانچتے ہوئے پیسے نکال کر گم ہو گئی جن کے ساتھ ایک گداگر خاتون بھی شامل ہے جیب تراشوں گداگروں نے عید کے دنوں میں بازار کا رخ کرنے والے شہریوں کی زندگی اجیرن
चैन बना रखी है। खातून का इस हवाले से मजीद बताना था कि ईद की शॉपिंग और महीने भर की जमा पूंजी से महरूम करके सख्त ज्यादती की गई है। इंसाफ फराहम करते हुए जेब तराश गैंग को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए ताकि मजीद अवाम जेब तराशों से महफूज रह सके। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खां से। रहमतुल्लाह खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की 9वीं रोज में ऑपरेशन कार्रवाइयां में तेजी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात की रोशनी में कच्चा ऑपरेशन में मजीद तेजी। पुलिस की दहशत गर्दों और मुल्क दुश्मन अनासर के ठिकानों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी। पुलिस के ताज़ा दम दस्तों का अंदरून कच्चा के इलाके चक कपड़ा और खैरपुर बमली के इलाका का घिराव। जदीद हथियारों और बख्तरबंद गाड़ियों से लेस पुलिस दस्तों के चक कपड़ा और खैरपुर बमली में लटकाई गैंग के खुफिया ठिकानों की तरफ से पेशकदमी। चिराग शाह में डाकुओं और मुल्क दुश्मन अनासर के कदम उखड़ गए। कमीन गाहे मसमार सर्च ऑपरेशन जारी, क्लियर करवाए गए। हजारों एकड़ रकबा को कच्चा क्रिमिनल से महफूज बनाने के लिए पुलिस कैंप कायम। RPO डेरा गाजी खां कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खां की जेर निगरानी और DPO मेहर नासिर सियाल की क़यादत में कच्चा ऑपरेशन जारी। जदीद हथियारों से लेस पुलिस के मजीद ताज़ा दम दस्ते ऑपरेशन एरिया में पहुंच गए। पुलिस दस्तों के कच्चा ऑपरेशन मुसलसल पेश कदमी जारी है। DPO नासिर सियाल की कमांड में पुलिस ने अंदरून कच्चा के इलाका चक कपड़ा और खैरपुर बम्बली का घेराव कर लिया है। चक कपड़ा और खैरपुर बम्बली में दहशत गर्दों से फायरिंग का तबादला जारी है। पुलिस ने पेशा वाराना महारत और बेहतरीन हिकमत अमली से अक्सरियत पसंदों के ठिकानों के गिर्द पोजीशन संभाल रखी है। पुलिस के जवानों ने जुरात और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए कच्ची मोरो कच्चा जमाल के बाद चिराग शाह में अक्सरियत पसंदों के ठिकाने तबाह करके इनकी कमीन गाहें मसमार कर दी हैं। हमारी सियासत खिदमत इंसानियत, अब सियासत नहीं खिदमत चलेगी। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग PP 173 UC 56 के MNA हाफिज हबीबुर रहमान और MPA नासिर घमन की जेर सदारत पूरी टीम नाज़िम आला मोहम्मद सलीम खान, खिदमत कमेटी नायब सदर बाऊ आबिद चौहान 25 रोजे की सहरी और इफ्तारी लोगों में तकसीम कर रहे हैं। ये सहरी और इफ्तारी लोगों को बस आपस में भाईचारा कायम रखने के लिए कराई जाती है। इसी तरह एक हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस्लाम को आम करो और लोगों को खाना खिलाओ और आपस में सुलह रहमी करवाएं। में मजीद उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको भी सुनाते हैं। हमारा अज़्म आलीशान, इस्लामी फलाही पाकिस्तान। वक्त नहीं अब सोने का, खौफ था जो कुछ खोने का। बीत गए वो दिन यारो, दौर गया वो रोने का। सो चुके जो सोना था, खो चुके जो खोना था। हो चुका जो होना था, रो चुके जो रोना था। घर वाले अब जागेंगे, चोर लुटेरे भागेंगे। सच्चे खिदमतगार उठे, मिल्लत के हुबदार उठे, मिल्लत के हुबदार उठे। हम आवाज़े खल्क़े खुदा, अपना है किरदार जुदा। नबियों वाली सियासत का नाम है अमली खिदमत का। दावे नहीं किरदार है हम, गैर नहीं दिलदार है हम। कौम के खिदमतगार हैं हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल हबीब खिदमत कमेटी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह आज 25वीं सहरी है। PP 173 UC 56 इब्राहिम रोड ते अल्हम्दुलिल्लाह सहरी तैयार की गई है। आज दाल गोश्त तैयार किया गया है। कल इंशाअल्लाह ग्रैंड सहरी तैयार की जा रही है मीनारे पाकिस्तान दे विच। इंशाअल्लाह तमाम दोस्तां नूं दावत आम है। तमाम दोस्त मीनारे पाकिस्तान तशरीफ लियान। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तमाम भाइयों की कोशिश से काविश कबूल फरमाए। अल हबीब खिदमत कमेटी के हमारे पास सदर हाजी शाह साहब मौजूद हैं और नायब सदर बाऊ आबिद चौहान साहब मौजूद हैं और हमारे ब्लॉक सदर मकसूद भाई और अपना दाऊद भाई मौजूद हैं और रोज़ा सोसाइटी के सदर अब्दुर्रहीम भाई मौजूद हैं और आमिर भाई ब्लॉक सदर मौजूद हैं और हमज़ा भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्पोर्टरान में शामिल हैं। और इंशाअल्लाह तमाम भाइयों की अल्लाह ताला कोशिश और काविश कबूल। अल्हम्दुलिल्लाह आज 25वीं सहरी का अहतमाम किया गया है अल हबीब खिदमत कमेटी की तरफ से। मैं तमाम कारकुनान का खुसूसन नाज़म सलीम भाई और बाऊ आबिद चौहान का बेहद मशकूर हूँ जिनकी मेहनत और काविशों से हम यहाँ तक पहुँचे। अल्लाह पाक मज़ीद 5 दिनों के लिए भी हमें बरकत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 5 सहरियाँ हमारी बाकी रह गई हैं, 25 अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने पूरी करवाई हैं हमारी। तो हमारी खिदमत कमेटी माशाल्लाह मुकम्मल है, हमारे साथ शाना बशाना खड़ी है। हमारे सरपरस्त आला साहब हबीब साहब, NC मसूल हमारे हैं सलीम भाई
हाजी शाहिद साहब, मैं बाबू वापस साहब, नैब सदर और दीगर हमारे जो कारकुन हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह पाक हमारे लिए भी सहूलतें पैदा करें, और ये सब के लिए दुआ है। आप भी हमारे लिए दुआ करें, हम भी आपके लिए करेंगे इंशाल्लाह। आज ताक रात है, हमारे लिए दुआ करनी है आपने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारी सियासत खिदमत इंसानियत, अब सियासत नहीं खिदमत चलेगी। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग तर्ज़े मदीना खिदमत कमेटी PP 173 UC 57 के MNA हाफिज़ हबीबुर्रहमान और MPA नासिर गमन की ज़ेर सदारत पूरी टीम नाजिम और उम्मीदवार भी हैं। चेयरमैन तारिक हुसैन 25 रोज़े की सहरी और अफ्तारी लोगों में तकसीम कर रहे हैं। ये सहरी और अफ्तारी लोगों को बस आपस में भाईचारा कायम रखने के लिए कराई जाती है। इसी तरह एक हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सलाम को आम करो और लोगों को खाना खिलाओ और आपस में सुलह रहमी करवाएं। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। हमारा अज़्म आलीशान, इस्लामी फलाही पाकिस्तान। वक्त नहीं अब सोने का, खौफ था जो कुछ खोने का, बीत गए वो दिन यारो, दौर गया वो रोने का। सो चुके जो सोना था, खो चुके जो खोना था, हो चुका जो होना था, रो चुके जो रोना था। घर वाले अब जागेंगे, चोर लुटेरे भागेंगे, सच्चे खिदमतगार उठे, मिल्लत के हुबदार उठे, मिल्लत के हुबदार उठे। हम आवाज़े खल्क़े खुदा, अपना है किरदार जुदा, नबियों वाली सियासत का नाम है अमली खिदमत का। दावे नहीं किरदार है हम, गैर नहीं दिलदार है हम, कौम के खिदमतगार है हम, चाहत उल्फत प्यार है हम। कौम के दिल की है धड़कन, कौम से दिल का है बंधन, खिदमत के मैदान में है माजी भी जिनका रोशन। उजला मन और दामन, दिल के मुखलिस और कुंदन, एतमाद के एतबार के इन्हिसार के लायक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम जी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानब से रोज़ाना ये आपके सामने है कि हज़ारों लोगों को सहरी करवाते हैं, और ये सिलसिला हमने अचानक ही नहीं शुरू कर दिया। इसके पीछे एक सोच है। हमारी जो PP की क़यादत है, हमारे MPA के उम्मीदवार हैं PP 173 के जनाब नासिर गमन साहब, और उनके ऊपर सूबाई कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं जनाब हाफिज़ हबीबुर्रहमान साहब, उनकी क़यादत में, और जो हमारे ये पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के कोआर्डिनेटर हाफिज़ नवीस साहब और दीगर हमारे ये कमेटी के जो ज़िम्मेदार हैं, ये सीनियर नायब सदर खड़े हैं, जो जनाब कासम मनीर साहब, ये सलीम भाई हैं, इनकी मावनत से हमने ये सिलसिला शुरू किया है। तो यहाँ अल्लाह के फजल से रोज़ाना सैकड़ों के हिसाब से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में ये एक कदम है कि जो हम दूसरे सियासतदानों को तरगीब दिला रहे हैं। तो हम जो सियासत कर रहे हैं जी, उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत है। और इस सिलसिले में हमने ये अपनी सूबाई क़यादत की रहनुमाई में ये रोज़ाना यहाँ पहले रमज़ान से लेकर आखिरी रमज़ान तक सहरियाँ तकसीम करेंगे इंशाल्लाह। तो इससे पहले हमारी जो सूबाई क़यादत है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की, उनकी सरपरस्ती में हमने सस्ते सब्ज़ी बाज़ार लगाए, सस्ते तंदूरों का इफ्ताह किया। वो सामने वो देखें ज़रा, उधर कैमरा हमारी तरफ, वो सामने सस्ता तंदूर है, उसमें हम सस्ती रोटी दे रहे हैं अल्लाह के फजल से। तो अब हमने ये सिलसिला शुरू किया है। तो इससे ऊपर हमारी जो सूबाई क़यादत है जनाब नासिर गमन साहब, वो अल्लाह के फजल से खिदमत के कामों में पेश हैं। और नीचे हमें जो हमारे बल्दियाती उम्मीदवार हैं, जिनके मैं भी इस इलाके का अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन का उम्मीदवार हूँ बल्दियाती, तो उन्होंने हमें नीचे वो तमाम टीम को मुतहर्रिक किया हुआ है कि जितने भी हमारे PP के उम्मीदवार हैं, चेयरमैन के हैं, कौंसलर किसके हैं, लेबर कौंसलर के हैं, लेडी कौंसलर में, अल्लाह के फजल से तमाम PP में तमाम हमारी जो सियासी
पार्टी है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, वो MPA से लेके निचली सतह तक तमाम हमारे उम्मीदवारान जो है वो मुतहरक हैं और खिदमत के कामों में पेश हैं। इंशाअल्लाह हम ये तमाम पाकिस्तान के सियासतदानों को तरगीब दिला रहे हैं कि अगर आपने अवाम के पास जाने तो खिदमत के नाम पे जाएं, अगर आपने लोगों को से वोट लेने हैं तो उनकी पहले खिदमत करें। हमने पहले खिदमत करनी है, फिर लोगों से वोट मांगना है, और अल्लाह के फजल से हमने लोगों से वोट भी उनकी खिदमत के लिए लेना है। हमारा कोई ज़ाती एजेंडा, हमारा कोई ज़ाती इसमें मफाद नहीं है कि हम कोई अपने ज़ाती फ़ायदे हासिल करेंगे। अगर हमने सियासत भी करनी है तो इवाम की खातिरी करनी है, इवाम को रिलीफ देने के लिए करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हम तरगीब दिला रहे हैं तमाम सियासतदानों को कि जिनके वोट लेकर आप जाके वाहनों में बैठते हैं, जायदादें बनाते हैं, पैसा बनाते हैं, बैंक बैलेंस बनाते हैं, कम से कम उनकी तरफ ध्यान करें, उनकी खिदमत करें। तो ये अल्लाह के फजल से हम ये अपना हदफ पूरा करेंगे। हमारा ये पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का हदफ है कि कोई पाकिस्तान में ऐसा घराना ना रहे कि जो ये कहे चलो जी मेरे घर रोटी नहीं थी, इस वजह से मैंने आज रोज़ा नहीं रखा। हम इंशाअल्लाह इस हदफ के करीब तरीन हैं। अगले साल तक अल्लाह के फजल से आपको पूरे पाकिस्तान में, मेरा ये दावा है, एक पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के सियासी कारकुन की हैसियत से मेरा ये दावा है, मेरा ये वादा है अल्लाह के फजल से कि आइंदा रमज़ान तक पाकिस्तान में कोई ऐसा ख़ानदान आपको नहीं मिलेगा कि जो ये कहेगा कि लो जी मेरे घर रोटी नहीं थी इसलिए मैंने रोज़ा नहीं रखा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।